اب یہاں سے تیسرا رکوع آیت نمبر 26 جو ہے، اس میں مضمون یہیں سے جڑا کہ اب اگلے عقیدے کی، تم باپ دادا کے عقیدے کی بات کرتے ہو تو جہاں سے تمہاری نسل شروع ہوئی وہاں سے بات شروع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لو کہ انہوں نے تو اپنے باپ دادا کے عقیدے کو لات ہی اس لیے ماری کہ یہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، گھر بار چھوڑ دیا۔ تو اگر تم نے تقلید کی بات کرنی بھی ہے تو پھر ابراہیم کا راستہ اپناؤ، کہ ابراہیم نے کون سا راستہ چنا تھا؟ دلیل کا، اللہ کے حکم کا، جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور اس جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں، براء بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، مما اس سے جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے فطرہ پیدا کیا، نی مجھے، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین پس بے شک وہ ضرور مجھے ہدایت والا راستہ عطا کرے، پس انا بے شک وہ سیہدین سین ضرور، یہدین وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سیہدین، یہ جو میں اکثر وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کیا کرتا ہوں، اس کا بھی یہی، وہاں پر بھی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا تو سامنے دریا آ گیا، تو قوم والوں نے کہا کہ ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، انا معی ربی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ ضرور راستہ دکھائے، سیہدین، تو یہاں پر بھی یہی ہے، فإنہ سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرا اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے۔ وَجَعَلَهَا کَلِمَةٌ بَاقِیَةً فِی عَقِبِهِ، اور جعلہ بنایا ہا اس نے، کلمۃ بات، باقیۃ باقی، اور اس نے اس عقیدے کو باقی رکھا، اس عقیدے کو پیچھے چھوڑا، بنا دیا، فی عقبیہ اپنے پیچھے والوں میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے والوں کو بھی یہی کلمہ عطا کیا۔ کون سا کلمہ؟ کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں ہر بات باطل ہے، بات وہی ہے جو اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ابراہیم نے بنا دیا کلمۃن، اس بات کو، باقیاتن باقی رہنے والا، فی عقبیہ اپنے پیچھے والوں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون رجوع کریں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے پیروی ہی کرنی ہے تو پھر ابراہیم تو اپنے پیچھے والوں کے لیے یہ عقیدہ چھوڑ گیا، لعلہم یرجعون تاکہ لوگ لوٹ سکیں، رجوع کر سکیں۔ بل متعت، اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں نے فائدہ دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو۔ اب یہ پھر وہ جو بات ہم پچھلے سبق سے لے کر چلے تھے کہ یہ سب کچھ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ جو کچھ عطا ہوا ہے یہ میں نے دیا ہے، اور ان کے باپ دادا کو بھی میں نے عطا کیا، فائدہ جو بھی مفاد تے پر پیش ہے میں نے۔
यानी इनको जो भी फायदा पहुंचता है वो बल्कि किसने दिया है, मैंने इनको भी, इनके आबा अजदाद को भी, हत्ता यहां तक के जाहुम आया उनके पास हक व रसूल मुबीन। यानी ये जो भी फायदे उठा रहे होते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ये मेरी अता करता है। और इसी फायदा उठाते उठाते जब हक आ जाता है, मेरी तरफ से रसूल आ जाता है, तो ये मुनकर हो जाते हैं उसके। यानी ये अनामात मेरे से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब मेरा रसूल मेरा पैगाम लेकर आता है, हक लेकर आता है, तो उसकी बात का रद्द कर दे। नाउज़ुबिल वलम्मा जाहुमुल हक, वाह और लम्मा जब जाहुम आता है इनके पास हक, कालू ये कहते हैं हाजा सिहरुन, ये तो जादू है। बल्कि मैंने फायदा दिया इन्हें और इनके आबा अजदाद को, यहां तक के आए इनके पास हक और रसूल मुबीन। और जब आता है, आया इनके पास हक, कालू ये कहने लगे हाजा सिहरुन, ये तो जादू है। व इन्ना और बेशक हम बिही इसका काफिरून इनकार करते हैं। और जब इनके पास हक आया तो उन्होंने कहा ये तो जादू है और बेशक हम तो इसका इनकार करते हैं। वकालू, अब फिर एक और उनका रद्द, एक और उनकी बात जिसका रद्द है आगे चल के पढ़ेंगे हम। वकालू, और ये कहते हैं लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल करियतैन अज़ीम। वकालू, और ये कहते हैं लौ, क्यों ला नहीं, नुज़्ज़िला नाजिल हुआ, हाज़ल कुरआन ये कुरान। और वो कहते हैं लौ, क्यों ला नहीं, नुज़्ज़िला नाजिल किया गया, हाज़ल कुरआन ये कुरान, अला पर, रजुल आदमी पर, मिनल करियतैन आदमी, रजुल आदमी, मिनल करियतैन दो बस्तियों में से, मिन में से, करियतैन दो बस्तियों, अजीम बड़ा, अजीम जो है ये रजुल के साथ है, यानी दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं किया गया। अजीम जो है ये रजुल की सिफ्त है कि दो बस्तियों के किसी कालू ये कहने लगे क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर। दो बस्तियां कौन सी, मक्का और ताइफ। मक्का और ताइफ उस वक्त बिल्कुल कह लें साथ साथ थे, और मक्का ही के कुछ अमीर लोगों की प्रॉपर्टीज और कारोबार ताइफ में थे। तो बात समझने की क्या है कि पहले तो ये इतराज करते कि ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि लोगों को कहा कि ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, ये जादू है, ये अल्फाज का जादू है। क्योंकि असर तो वो भी देख रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सामने बयान करते हैं उसके दिल पर असर करता है, वो पीछे चल पड़ता है, बात मानने लगता है। तो ये लोगों को समझाने लगे कि ये अल्फाज का जादू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये प्रोपेगेंडा भी कामयाब ना हुआ तो अगला एतराज उन्होंने जड़ दिया कि अच्छा अगर नाजिल होना ही था तो किसी बड़े आदमी पर आता, एक ऐसे शख्स पर आ गया जिसका बाप भी कोई नहीं, यतीम पैदा हुआ, बकरियां चुराता है। किसी सेठ पर आता, किसी बड़े आदमी, बड़े आदमी से मुराद उनकी क्या है, बासर मालो दौलत के एतबार से बड़ा आदमी। तो ये दो बस्तियां जो हैं इतनी बड़ी बड़ी, मक्का ताइफ, इनके किसी बड़े आदमी पे क्यों नहीं।
यानी खुद ही बात से, यानी एक बात का जवाब मिलता है तो फिर अगली बात पे चल पड़ते हैं, यानी सिर्फ बहस बराए बहस करते चले जाते हैं। इसका जवाब इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। तो आज का सारा सबक जो है वो बातिल अकायद पर है, शिरकिया अकायद, और साथ साथ उनका रद्द। और ये रद्द सारा देखिए दलील की बुनियाद पे होता जा रहा है, कोई जवाब नहीं। और फिर वो बात से अगला, जहां पर कोई बात नहीं मिलती, बस क्या है हम नहीं मानते हमारे पास। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस किताब को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के सबक के एतबार